प्याले पंज पीर सठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कर मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोधिया रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। पुछन सिख अरदास कर से पहला तक दर्शन हारी। अगम अगाचर अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। कल जुग पीढ़ी सोधिया निहचल नीव पसार खुलारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। तैडी बंदस मैं कोई न डिठा तू नानक मन भाना। घोल कमाई तिस मित्र विचोले जय मिल कंत पछाना। पाव सुहावे जन धुव तिर जुलदे शीस सुहावा चरनी। मुख सुहावा जो तो जस गावे जियो पया तो सरनी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। परम सत्कारयोग शतर चवर तख्त दे मालिक रहमतां दे मुजस्मे वालिए कुल आलम शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन मुकद्दस गोद विच सुभाईमान सत संगी जनों वड भागे हाँ जो रोजाना ही संध्या दे दीवाना विच बैठ के रबी इलाही बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण करते हाँ। हुण आओ कुछ समय वास्ते गुरमत विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। अज दा जो पवित्र दिहाड़ा है अज दे दिन दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पारे उपकारी सतगुरु मेरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने
ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਵਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਸ਼ੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ। ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਬੁੱਢਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੁੱਢਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ। ਤੇ ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਟੀ ਹੋ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟੀ ਹੋ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ।
पीर तो भाव की भगती बंदगी करनी, ते पीर तो भाव कह के बादशाही ताकत शक्ति। सतगुरु श्री गुरु नानक देव पातशाह जी तो लेके श्री गुरु अर्जन देव पातशाह तक शांतमई प्रचार किया गया। पीरी नूं जड़ी जादी तरजीह दिती गई। पंजवें जामे दे विच आके सतगुरु जी ने शहादत दा जाम पीता ते नाल सतगुरु जी ने फिर छेवें जामे दे विच पीरी दे नाल मेरी नूं भी प्रगट कर दिता, अमली जामा पहना दिता अते अपने जीवन काल दे विच जो गुरु नानक पातशाह जी ने पहले जामे विच बचन कहे सन, मूर्ख गंढ पवै मोह मार, उन्हां बचनां ते पहरा दिंदियां होया 4 जंगां अपने जीवन काल दे विच लड़ियां। इसे तरीके दे नाल फिर 7वें 8वें ते 9वें पातशाह जी ने शांतमय ढंग दे नाल फिर प्रचार किया। 9वें पातशाह जी की शहादत तो बाद फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने शस्त्रां नूं अपने तन ते पाया अते नाल सिखां नूं खालसा बना के अपने जीवन काल विच 14 जंग लड़े। ये 2 शब्द 2 तलवारां गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने पहनियां ते मन विच सवाल आउंदा है कि बाहरी तौर ते राज प्राप्त करना होवे, किसी देश नूं जितना होवे, अपना राज स्थापित करना होवे ते ताकत दी लोड़ है, मीरी चाहिदी है, बल चाहिदा, ताकत चाहिदी है। पर जे पीरी नूं प्राप्त करना है तो फिर केड़ा हथियार चाहिदा है, क्योंकि बाहरी तौर ते दुनियावी तौर ते राज स्थापित करने वास्ते कई प्रकार के हथियार हैं, कई प्रकार के शस्त्र हैं, कई प्रकार दीयां तोपां अते कई प्रकार का असला है। पर जे पीरी दी अवस्था नूं प्राप्त करना है ते फिर केड़ा हथियार वरतिया जावे। ते सतगुरु जी ने बाणी विच पीरी दी अवस्था नूं प्राप्त करन वास्ते केड़ा हथियार चाहिदा है वो भी दसिया है अते पीरी दे रस्ते बारे भी दसिया है। ते जेड़ा पीरी दे रस्ते ते तुर के उस हथियार दी वरतों करदा है उन्होंने की प्राप्त होता है उहदे बारे भी सतगुरु जी ने बाणी दे विच दसिया है। मैं एक दो प्रमाण बाणी दे विचों साझे कर दिना हाँ तां जो सानू पता लग जाए कि पीरी दी अवस्था पहुंचना किवें है, पीरी दी अवस्था नूं किवें प्राप्त करना है। क्योंकि जोर अज मेरी ते ही लगा होया है। जिन्नू भी पुछ लवो, जेड़े भी देश विच वेख लवो, सारे जाने मेरी नूं ही जोर दे रहे हैं। बाहरी ताकत नूं बाहरी बल दे नाल ही राज स्थापित कर रहे हैं, पर अंदर के तौर ते पीरी दी अवस्था विच कोटन में नानक को नारायण जय चेत करोड़ां विचों कोई विरला ही है जिहड़ा पीरी दी अवस्था नूं प्राप्त करन विच लगा होया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे विच इस पीरी दी अवस्था नूं प्राप्त करन वास्ते किद्दां दा राह है उहदे बारे सतगुरु जी ने बाणी विच दसिया है। एक बचन आउंदा है बाबा फरीद जी दा। बाबा फरीद जी कहते बाट भाईनी खरी उडीनी, कहते आ जिहड़ा रस्ता है पीरी वाला रस्ता, पीरी दी अवस्था नूं प्राप्त करने वाला रस्ता, कहते बहुत ही ज्यादा भयानक है। उडीनी तो भाव की भयानक खतरनाक है। वाट भाईनी खरी उडीनी, खन्नेओ तिखी बहुत भाई बहुत उडीनी, कहते हैं कि एक खंडे नालों तिखा रस्ता है, खंडे की धार दे उत्ते तुरन दे बराबर है। अते इस खंडे की धार जिहड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है, जिते तुरना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। जिहड़ा भी इस रस्ते ते तुरेगा उन्हों खंडे की धार ते तुरन दे बराबर है। ते बाबा फरीद जी कहते हैं कि इस रस्ते ते तुरदियां होया ही इस पीरी की अवस्था नूं प्राप्त किया जा सकता है। ते अंत वाली पंक्ति विच
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪੰਥ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਝੌਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਨ ਸਿਓ ਦੂਜੈ, ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਨ ਸਿਓ ਦੂਜੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ। ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਬ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੜਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੈ, ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾ ਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਉਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੈ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੋਏ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਟਕੂਏ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਆ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡ ਲਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਢਿੰਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਢਿੰਗਰੀ ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗੈ ਸੱਪ ਭਲੇਟੇ ਚੰਨਨ
ਜੋ ਬੂਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਗੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਮਸੰਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਇਕਤ ਥਾਉ ਨਾ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਕਤ ਥਾਉ ਨਾ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਰ ਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਇਕਤ ਥਾਉ ਨਾ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਆਵਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਆਪ ਦੇ ਗੜ ਚੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ ਆਪ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ ਆਪ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੜਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਵਰਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੀਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।